Hi dear students, you are most welcome in this video. In this video, I will tell you about the relationship between efficiency, market and government. Okay. First of all, the most important decision making tool is grounded in macroeconomic theory. Okay. Means you have studied microeconomic and macroeconomics theory. Okay. Then economic efficiency is measured by the quantity and variety of goods and services that is members produce, consume and distribute out of their limited available resources. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला एक गोष्ट सांगण्यात आलेली आहे की हाऊ टू मेजर efficiency. Economic efficiency means economic efficiency is measured by quantity and variety of goods and services. म्हणजे क्वांटिटी आणि व्हरायटी ऑफ गुड्स सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून इकॉनॉमिक इफिशियन्सी मेजर केली जाते. पण त्याच्यामध्ये आणखी एक भाग आहे की हाऊ मेनी मेंबर्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस, कंझ्युम as well as distributes goods and services by using limited available resources in the market. Okay, means such is a technique to measure economic efficiency. Okay, म्हणजे economic efficiency म्हणजे काय ते तुम्हाला लक्षात आलेलं आहे. त्याच्यानंतर I will not kill too much time on discussing some important features of perfect competition. Means here before you revise features of perfect competition, monopolistic competition in detail. Okay, then economic efficiency involves three types of efficiency. Okay, number one, efficiency in production. Number second, efficiency in distribution of goods and services among the people. And last one is allocative economic efficiency. Okay, then economic efficiency in production involves minimization of cost for the producing a given level of output. म्हणजेच काय तर इकॉनॉमिक इफिशियन्सी इन प्रोडक्शन मध्ये महत्त्वाचं काय तर मिनिमायझेशन ऑफ कॉस्ट. ओके, अँड मॅक्झिमायझेशन ऑफ आउटपुट ॲज वेल ॲज प्रोडक्शन. ओके, म्हणजे कमीत कमी खर्च आणि जास्तीत जास्त उत्पादन ते सुद्धा कमीत कमी रिसोर्सेसचा वापर करून. ठीक आहे. तर इफिशियन्सी इन कन्झम्पशन ऑर डिस्ट्रीब्युटिव्ह इफिशियन्सी consists of distributing the given amount of produced goods and services among the millions of people for the consumption and in such a way as to maximize the total satisfaction of the society. म्हणजे इफिशियन्सी इन कन्झम्पशन म्हणजेच काय तर मॅन्युफॅक्चर्ड गुड्स आणि सर्व्हिसेसच्या आहेत प्रोड्यूस झालेल्या त्या मिलियन्स ऑफ पीपल कोट्यावधी लक्षावधी लोकांमध्ये काय करणं कन्झम्पशनसाठी डिस्ट्रीब्यूट करणं आणि त्या लोकांना सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन देणं म्हणजे ऑफर गुड्स अँड सर्व्हिसेस अमंग द मिलियन्स ऑफ पीपल बाय गिविंग देम ग्रेट सॅटिस्फॅक्शन while they will be getting consumption of those goods and services. ज्यावेळी हे मिलियन्स ऑफ पीपल ज्यावेळी कन्झम्पशन फंक्शन यूज करतील किंवा कन्झम्पशन करतील त्या गुड्स आणि सर्व्हिसेसचा त्यावेळी त्यांना सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन मिळणं गरजेचं आहे. ओके, देन गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शन इन्व्हॉल्व्स इक्विटी. म्हणजे गव्हर्नमेंटचा रोल काय आहे तर इन्क्लूड इक्विटी. ओके, the need for the fairness in the distribution of cost and benefit of the government among the group of citizens at the current time or between present and future generation. म्हणजे इक्विटी किंवा इक्वॅलिटी महत्त्वाची आहे आणि गव्हर्नमेंट शुड मेंटेन इक्विटी ॲज वेल ॲज इक्वॅलिटी in distributing the goods and services among the millions of people, among the millions of citizens. Okay, at present as well as in future generation. Okay,
म्हणजे आत्ताच्या जनरेशनमध्ये किंवा फ्युचर जनरेशनमध्ये इक्विटी ही मेंटेन करणं महत्त्वाची आहे. ओके, मग ती डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॉस्टमध्ये असेल किंवा बेनिफिट ऑफ गव्हर्मेंट गुड्स अँड सर्व्हिसेस अमंग द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स असेल. ठीक आहे. देन पब्लिक सेक्टर इज इम्पॉर्टंट फॉर द इफिशियंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस थ्रू द सप्लाय ऑफ पब्लिक गुड्स. मग आपल्याकडे पब्लिक सेक्टर आहे, प्रायव्हेट सेक्टर आहे. मला वाटतं तुम्हाला यापूर्वी माहिती मी दिलेलीच असेल. आय थिंक I had given lots of information about public sector and private sector here before when you were there in a first year BCom. Okay, means public sector playing major role in allocation of resources through the supply of public goods. म्हणजे रिसोर्सेसचं अलोकेशन करण्यामध्ये पब्लिक सेक्टर हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. But in the modern economy, the consumer is generally influenced by the advertising and which does not provide complete knowledge of various products. म्हणजे तुम्हाला ॲडव्हर्टायझिंगच्या कदाचित रोल माहिती असेल. आय थिंक यू मे बी अवेअर अबाउट अ रोल ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग. मीन्स ॲडव्हर्टायझिंग प्लेईंग अ व्हायटल रोल इन द ऑर्डिनरी लाईफ ऑफ all human being. Means we get fascinated by seeing an advertise of particular product, then we automatically purchase that product without getting too much as well as much more knowledge about its salient features as well as all other things. Okay, म्हणजे ॲडव्हर्टाईजमुळे आपण त्या ठिकाणी आपलं अटेन्शन ॲडव्हर्टाईजमुळे काय केलं जातं, सहजगत्या कॅप्चर केलं जातं. त्याच्यानंतर producers to base their decisions on the principle of maximization of profit in the short term. म्हणजे जे प्रोड्युसर्स आहेत त्यांना शॉर्ट टर्ममध्ये जास्तीत जास्त बेनिफिट मिळवायचं असतं. इट इज कॉमन अमंग द प्रायव्हेट इन्व्हेस्टर्स टू परस्यू द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मॅक्झिमायझेशन ऑफ प्रॉफिट इन द कॉस्ट ऑफ इकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी. म्हणजे इन्व्हेस्टर्स जर आपण बघितले तर इन्व्हेस्टर्सचं सुद्धा ऑब्जेक्ट काय आहे, तर मॅक्झिमाइज level of profit within a short span of period. Okay, public goods are non-rival in their consumption and therefore such goods cannot be supplied through the market. म्हणजे बऱ्याचदा पब्लिक गुड्स जे आहेत त्यांचं सप्लाय त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये जास्त केला जात नाही, बिकॉज दोज गुड्स आर रिमेनिंग नॉन रायवल इन देअर कन्झम्शन. ठीक आहे. तर रायवल म्हणजेच काय, तर स्पर्धक. नॉन रायवल म्हणजे काय, तर ज्याच्यामध्ये स्पर्धाच राहत नाही. ओके, म्हणजे पब्लिक गुड्स जे आहेत त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग मोस्टली पब्लिक सेक्टरकडून होतं. ठीक आहे. पण प्रायव्हेट सेक्टरकडून होतं का, नाही होत. का होत नाही, बिकॉज पब्लिक गुड्स आर non-rival products in the nature and private limited companies can't maximize their entire profit, okay, by getting the production of public goods, and that's why they are not interested to produce public goods. Okay, then in case of public goods, overhead costs are very high, and if these goods are produced in a small quantities, their ॲव्हरेज कॉस्ट वुड बी हाय. म्हणजे आता पब्लिक गुड्सचं मॅन्युफॅक्चरिंग का केलं जात नाही, व्हाय देअर इज नो मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ॲज वेल एज मॅन्युफॅक्चरिंग फंक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय द प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीज एक्झिस्टिंग अराउंड अस. म्हणजे का त्या ठिकाणी पब्लिक गुड्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस केला जात नाही, व्हाय नॉट सम private limited companies are getting the production of public goods, because these goods are produced in a small quantity. Sometimes these goods are being produced in small quantities, and suppose if any private limited company being produce, okay, such type of goods in a small quantities, then they will perceive too much average cost. म्हणजे जास्तीत जास्त सरासरी खर्च त्याला येतो. ज्यावेळी एखादी उत्पादन संस्था मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, मग ती पब्लिक इंडस्ट्री असेल किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड इंडस्ट्री असेल, ज्यावेळी पब्लिक गुड्सचं त्या ठिकाणी काय करते, तर प्रोडक्शन घेते, त्यावेळी आता कमीत कमी जर प्रोडक्शन असेल तर जास्तीत जास्त ॲव्हरेज कॉस्ट येतो. ठीक आहे. then if the supply of such goods is left to the private sector, they would be under production
अँड दिस विल बी सोल्ड इन द मार्केट हायर प्राईस. आणि जर पब्लिक गुड्सचं मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा प्रोडक्शन जर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून केलं गेलं तर कदाचित मार्केटमध्ये त्याची किंमत काय असेल, जास्तीत जास्त असेल, म्हणजे हायर प्राईस लेवलने ते विकण्यात येईल. ओके, then we will turn towards government response to the market failure. Okay,